আমরা তাদের কথা শুনব সমৃদ্ধ আজকের এই পুণ্যতে। প্রথমে আমি অনুরোধ করি আমাদের সকলের অভিভাবক, আমাদের শ্রেয় উপাচার্য অধ্যাপক শঙ্কর কুমার নাথ মহাশয়কে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। স্যার। হ্যালো হ্যালো, ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে তো? Esteemed colleagues, my dear friends, Dr. Sujit Babu, Deans, Professor Pradip Chattopadhyay, Professor Sunil Karfama, Dr. Sugata Chaudhary, our Finance Officer, distinguished guests, my dear students, ladies and gentlemen, warm greetings to all of you and very good morning. As we come together to celebrate the Republic Day and pay tribute to the ideals enshrined in our Constitution, justice, equality, and fraternity, let us find inspiration in the immortal lines by poet-philosopher Sukanta Bhattacharya, a very short-lived talent, genius. চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরব জঞ্জাল এই বিশ্বকে এই শিশুর বাসযোগ্য করে আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। এই পংক্তিগুলি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনা ছাড়পত্র থেকে নেওয়া। These words remind us of our responsibilities, the duty to build a progressive, inclusive, and a justice-driven society, a world devoid of turmoil, a world in peace, harmony, and in prosperity. Today we have gathered here to celebrate the 76th Republic Day of our country. It is a matter of immense pride for all of us that 76 years ago on this very day we received a country where the constitution of the country formulated by Bharatratna Bhimrao Ambedkar scripted a new chapter in India's history and established its sovereignty, socialist republic. The Indian Constitution replaced the Government of India Act of 1935, which the British government formed a sort of a contract by the then British East India Company with the colonials. The Indian Constitution, which replaced this, became a foundation document of the governance, the principles, the values, the morality,
which came out of dominion under British rule into a republic following the independence in 1947. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in 1949 on 26th of November. And this Constitution has been adopted on 26th of January 1950. The date was chosen as it marked Purna Swaraj, the foundation anniversary of the Indian National Congress, which they then used to hold the rights of and rights and privileges of the Indians. This day that signifies the emergence of India as a sovereign democratic republic and established the foundation of governance rooted in the principles of justice, liberty, and equality. Republic Day is not merely a day of celebration. It is an occasion for reflection of the values of morality enshrined in our Constitution that has a violation of policies and rules. It is a testament to the vision and the ideals of our founding fathers who imagined a progressive and an inclusive future of our great nation. A republic is built by the people, the citizen of the country, and all the creators are the guardians of the republic that also is ultimate partners and true pillars. Each of us are the pillars of this great nation, be it a soldier who defends our republic, be it a farmer who feels and who feeds us, the doctor who heals our wound, and the nurse who cares for all of us, the sanitation worker who keeps it clean and healthy, the teacher who educates it, the scientist who innovates for it, the missile technologist who guides us to a new horizon, the wise indigenous custodian who protects our environment, the engineer who reimagines it, the construction worker who builds it, the elder who proudly recalls its journey, the youth in whom lie the strength, hope, and future, or the beloved children, the foundations of the new and sovereign country, who dreams of tomorrow and who reignites in us a hope of a better future, a hope of a life and a dream for tomorrow. As I mentioned here, today we are celebrating the 76th Republic Day of our nation. On this day, we reflect on how India has struggled tirelessly to achieve the current stature. Since 1950, our journey has been remarkable. We had ups and downs. We feel immense joy and pride in recognizing how India has overcome the challenges, especially those of early 1960s, such as the nation building, terrorism, the border issues. We fought wars with our neighboring and our eternal enemy, Pakistan, for various reasons. We won wars. We got freedom for our neighboring country, Bangladesh. We made it a sovereign country. Although now it is in turmoil again, which is probably is the fate of all the Muslim countries and who cannot rule themselves and being governed by sort of an unnecessarily turmoil been created by the Islamity. We fought the lack of development, malnutrition, poverty, communal violence, gender inequality. We established justice for all. We established the equality for all. We established the common agenda of, common equality between the female and the genders. It is noteworthy that every day has faced
challenges, it has remained steadfast in its constitutional principles, setting an example of tolerance, equality, and justice for all. For instance, in response to the terrorist movement like those in Andhra Pradesh, Punjab, Bangladesh, the Nagaland, Manipur, and even the turmoil that is being faced today in the 21st century, which is the era of missile, which is the era of space technology, which is the era of advancements, which is the era of achieving goals and going to the zenith of the achievements. In 1991, India embarked on a realization, quickly earning the status of a fastest growing economist in the world. Republic Day is not just a day of remembering the past, it is also a time to look ahead and vision what we can achieve in future. As an educational institution, Bardhaman University, which is a beacon of knowledge, we represent the academic world. We play a crucial role in shaping up the future of our nation. We participate in educational enhancement, the educational advancement, and also the development, personal development of each and every inhabitant of this part of the world, and in general, the inhabitants of the world as such. The last century has seen plenty of developments. NAP 2020 has roped in and perhaps sowed the seed of advancements in education. The entire educational system has gone into a huge revolution, and the new education policy, lateral movements in and out of the system, in PG and undergraduate education has given a new hope of attainment for all, especially those who come from the weaker section of the society, who cannot afford a sustained educational advancements. In this era, our country has developed missile technology. We all know about the Agnis. We advanced into the space, in the spatial domain. We conquered moon through Chandrayaan 1, 2, and 3. We are hoping of embarking on the solar system zenith in the solstice of Sun and the Mars. We conquered even the Mars through the Martian advancements. Under the visionary leadership of our Chief Minister, Bengal also did not fall behind. Bengal has given a renaissance in the education through the introduction of the transformative goals roped in by our Honorable Chief Minister's strong and visionary leadership. There had been introduction of Kanyashree Prakalpa that has initiated and promotes the girls' education and prevents child marriage. This is a huge advancement. Shobuj Sati is another one. Shiksha Sri is the other one. Utkarsh Bangla, Swami Vivekananda Merit Cum Scholarship, Dure Sarkar, linking education with the social welfare. As a university, we are committed to the complementing efforts of this by the present government under the leadership of our Chief Minister through untiring efforts. There had been creation of inclusive curricula following NEP 2020. We have encouraged the research. We have provided guidance and support to our students benefiting from all these welfare activities. Our role in the national
building is something which needs mention at this very important ceremony of our country. There has been a call for action. On this momentous day, I appeal to all of you, the students, the faculty, the staff, the people from all sections of life to contribute meaningfully to our society. As educators and students, we stand at the heart of nation building. The knowledge imparted in our classrooms has the power to transform lives and communities. India today is one of the superpowers standing beside the United States, China, Japan, Germany, Soviet Union, then now is Russia and other constituent countries. And India governs the global economy. India governs the science and technological development all over. India governs the food revolution. India governs the vision and the direction in which the world will proceed. India governs the world peace. India governs the harmony this world is in today. In this turmoil, government, universal affairs, where we have wars all around, and almost taking a shape of a third world, world war. India is taking the hope above all of this. Our Prime Minister, our Chief Minister, Chief Ministers for all the states, they bear the hope of realm and tranquility, the hope of a greater world, a hope of a transformational world, a hope of a world which is advancing towards the pinnacle of the achievements, a hope of a peace and a sovereign the world. We today come and not only celebrate, but also we come here to rope in the hopes of new life, the hopes of new future, a hope of a new future which is devoid of all the natural disasters that are happening all over the world. Somewhere there is an earthquake, devastating nature. Somewhere we have a cloudburst happening like we had in Kedarnath and Badrinath. There might be somewhere some flood is happening. Somewhere we have the cloud burst. Somewhere we have the mudslide or the landslide. Somewhere there are terrorist activities. Friends, we had a pandemic which was created by some sort of it was basically was a war against the humanity, and this was an effort taken by some of this is something which has been very recently being discovered, and it has been talked about all over the world. That was basically an attempt by some of the pharmaceutical companies to promote their the drugs and for their own welfare. It was an heinous act on their part, or whoever has done it. There was also a sort of a discovery that it came out from a laboratory in China, which went for the biological warfare, and they've been getting for biological warfare. So whatever has happened, whoever has come out of it, we sound our unhappiness, we sound our anguish and pain, and we sound our fighting spirit against all these forces which tries to destabilize the society, which tries to destabilize the peace and harmony of the world. On this day, we remember that the nation's progress depends on the collective efforts of all its people. Let us honor the legacy of our Constitution and work towards building a society that reflects its ideals, a society where every individual, regardless of their background, has the opportunity to try. And let us all surge ahead together. Even if somebody is weak, let us hold their hand and progress with those people from the weaker society. And let us remember that the nation's progress will be possible with the holistic growth of the society,
with all the people, be it weak, the strong, and be it the poor and the rich. Finally, and it is an equal opportunity society now. We are all competing with each other, be it a male, female, or even transgender. Let us honor the legacy of our Constitution once again. I appeal that let us all work together and work for a better future and for the advancement of our society together. Coming out of above the political forces, coming out above the terrorist activities that is going out all together, and have a harmonious society. I thank all of you for being part of this celebration and participating wholeheartedly with together and coming from all societies of our this beautiful town Bardhaman and surrounding this university, which is basically is the lifeline for this part of the country. And I again wholeheartedly appeal that let us all work together and come together for a brighter and for a more equitable future. Thank you very much for coming here, celebrating with us, and also being a part of this great celebration of the country as a whole, to remember the constitutional values of our country. Jai Hind. অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক শঙ্কর কুমার নাথ মহাশয়কে। তার মূল্যবান বক্তব্যে আমরা সমৃদ্ধ হলাম। থ্যাংক ইউ স্যার ওয়ান্স এগেন। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় কর্মাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর সুজিত কুমার চৌধুরী মহাশয়। তাকে তার মূল্যবান কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের অভিভাবক তথা সকলের শ্রদ্ধেয় আমাদের উপাচার্য, মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক শঙ্কর কুমার নাথ মহাশয়, কলা অনুষদের অধ্যক্ষ প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যক্ষ সুনীল কার্ভো মহাশয় এবং আমাদের বৃত্ত আধিকারিক সৌগত্যক্ষ চট্ট মহাশয়, এবং আজকে এখানে উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা শিক্ষক। বোধহয় এই প্রথম বেশি সংখ্যক শিক্ষককে আমি এখানে উপস্থিত দেখছি। এত শিক্ষক সাধারণত থাকে না কোনোদিন, দু একজন বাদ দিয়ে। আমাদের মধ্যে আছেন, সামনে বসে আছেন শিক্ষকবৃন্দ, আমাদের ইংলিশ বিভাগের শিক্ষক অংশুমান কর, তথা উনি কবিও কবিতা পাঠও করবেন বলেছেন। আমাদের বেশিরভাগ আধিকারিক আজ এখানে উপস্থিত আছেন, সকলকে ধন্যবাদ। এবং আমাদের যিনি অনুষ্ঠানকে সর্বতভাবে সাহায্য করছেন সেই শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জি মহাশয়, এবং সর্বোপরি আমাদের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ যাদের নিয়ে আজকে অনুষ্ঠান, তারা এই প্রবল শীতকে উপেক্ষা করেও এখানে ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছেন। এবং আমাদের কালচারাল কমিটির অন্যতম প্রধান যিনি কালচারাল কমিটি হয়েছে ইন্দ্রজিৎ রায় মহাশয়, এবং অন্যান্য যারা আছেন সকলকেই আমি, সকল সহকর্মীবৃন্দ, সকলেই আমার সহকর্মীবৃন্দ, সকলকেই আমি আজকের এই জাতীয় দিবসে শুভেচ্ছা জানাই। আমরা সমবেত হয়েছি ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা উদযাপন করব। তো আমরা জানি যে ভারতবর্ষ যে 1947 সালে 15ই আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল, তো এই সময় কিন্তু স্বাধীন হলেও সংবিধান গ্রহণ করেননি, এবং ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে খুব সম্ভবত 2 বছর ব্যাপী এর পরিশ্রমের পর একটি সংবিধান রচিত হয়। অবশেষে 1950 সালের 26শে জানুয়ারি সেই সংবিধান কার্যকর হয়। তো আজকে
আমরা উপস্থিত হয়েছি, আমাদের ঠিক বুঝে নিতে হবে যে আমাদের ভারতবর্ষ কেমন। আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে জাতীয় সংহতির প্রকৃত স্বরূপ কী। তো তেমনি আমাদের নিশ্চিত করতে হবে এই জাতীয় সংহতি এবং ঐক্য রক্ষা করতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কী ভূমিকা আছে বা অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ের কী ভূমিকা আছে। আমি মনে করি, এর আগে বলি যে আমরা সবাই জানি যে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি বহু শহীদের রক্তে রঞ্জিত এই স্বাধীনতা। মহাত্মা গান্ধী থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে জওয়াহরলাল নেহরু এবং ক্ষুদিরাম বসু থেকে পৃথিবীতে ওয়াদ্দার, এদের প্রত্যেকের অবদান আমরা স্মরণ করি আজকের দিনই। সারা বছর আমরা স্মরণ করি না, হঠাৎ করে আজকের দিন আমাদের দেশপ্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং আজকের দিনটাকে আমরা ছুটির দিন হিসাবে বেশিরভাগ সময় আমরা এটাকে পর্যবেক্ষণ করি। তো যারা মহাপুরুষ, যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের তো স্মরণ করছি, এর সাথে সাথে সাধারণ যারা মানুষ, সেই সাধারণ মানুষের গৌরবময় ভূমিকায় আমরা কিন্তু স্বাধীনতা পেয়েছি। তার কারণ কীভাবে? এই যে সাধারণ মানুষ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এই ঐক্যকে বজায় রেখেছেন। এই সেই দেশ যেখানে খুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হয়েছিলেন, এবং এই সেই দেশ যেখানে কালে কালে তৈরি হয়েছে মহামিলন ক্ষেত্র। আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে মিলনের সংস্কৃতি, আমাদের ইতিহাস মিলনের ইতিহাস। এবং আমরা দেখছি যে ধর্ম, বর্ণ সব কিছু ঊর্ধ্বে ভালোবেসে লীন হয়ে গেছে বহু মানুষের রক্ত, এই রক্তমজ্জায়, ভারত মাতার রক্তমজ্জায়। তো যাই হোক, এই যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করতে আমি মনে করি একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে সেই সাধনার, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য একটা সাধনা, সেই সাধনার পীঠস্থান একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে সেই পুজোর মন্দির। এবং আমরা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, ধরুন আমি বলি যদি জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি দিল্লিতে, সেখানে কেবল দিল্লি ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে তা নয়, সেখানে বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেরা সেখানে পড়াশোনা করে। এবং আমরা দেখেছি যে জওহরলাল ইউনিভার্সিটিতে একটা মণিপুরি ছেলের সঙ্গে একটা তেলেঙ্গানা ছেলে একই রুমে আছে, এবং আমরা দেখেছি যে একই টেবিলে একজন শিখ ছাত্র, একজন পার্সি ছাত্র খাওয়া দাওয়া করছে। এবং পাশাপাশি থেকে আমিও রাজ্যের বাইরে থেকে দেখেছি যে পাশাপাশি থেকে তারা একে অন্যের যে ধর্ম সেটাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। জীবনযাপনের মাধ্যমে একসাথে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ধর্মের জীবনযাপনের মাধ্যমে রক্ষা করতে শেখে দেশ কাকে বলে। এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা জানি যে বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রছাত্রীরা এখানে থাকে, শিক্ষকও কিছু কিছু আছে অন্য প্রদেশের, তারা যে একসঙ্গে অবস্থান করছে, সহাবস্থান, এবং তাদের যে সহমর্মী জীবনযাপন, এটা আমাদের কাছে গর্ব। তো আমরা নিশ্চিত যে আগামী দিনেও এই জাতীয় সংহতি ঐক্য রক্ষায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এই সমান তালে সমানভাবে আমরা এটাকে রক্ষা করে চলব এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলব। এবং আমি নিশ্চিত, এই যে আমি বললাম আপনি না, আগামী দিনের এই ভূমিকা আমি নিশ্চিত আমরা এটা পালন করে চলব একজন যোগ্য উপাচার্যের নেতৃত্বে। আমরা খুব খুশি যে একজন বিশ্বমানের বিজ্ঞানী অধ্যাপক শঙ্কর কুমার নাথ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডারি হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন, এবং তার কাছে সপ্তাহে 7 দিনই কর্মকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে কীভাবে এক গ্লোবাল রূপ দেওয়া যায় সেই ভাবনায় তিনি সবসময় বদ্ধপরিকর। এবং স্যার, আমরা এই ভাবনার সাথে আজকে প্রজাতন্ত্র দিবসে আমরা অঙ্গীকার করছি
আপনার এই ভাবনার সাথে, আমরা এই আশার সাথে, আমরা এই স্বপ্নের সাথে আমরা সাকার করতে আমরা যথাযথ দায়িত্ব কর্তব্য পালন করব। এবং আমাদের এই দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার সাথে সাথে যে সামাজিক দায়িত্ব থাকে, দেশের সেবা করা, মানুষের সেবা করা, সেদিকেও আমরা লক্ষ্য করব। আমরা জানি যে আসল কর্তব্য হলো, সংবিধান তো বলেছে মৌলিক কর্তব্য, মৌলিক অধিকার, কিন্তু মানুষের আসল কর্তব্য হলো যে দুঃখ দুর্দশা দূর করা, সেবা করা, মানুষের সেবা করা, এবং সবসময় দুঃখের বন্ধু হতে হবে। ধর্ম, বর্ণ, জাতি পার্থক্যের স্বীকার করেও তাকে অতিক্রম করে আসুন আমরা প্রমাণ করি ভারতবর্ষ কেবল একটি রাষ্ট্র, একটি দেশ নয়, একটি তীর্থক্ষেত্র। আসুন আমরা স্মরণ করি স্বামী বিবেকানন্দের সেই উদ্বাত্ত আহ্বান, ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন কেবল ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়, তোমার নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। তুমি ভুলিও না এই বিরাট মহামায়ার তুমি একটা ছায়া মাত্র। ভুলিও না হে বীর, তুমি সাহস অবলম্বন করো এবং সদর্ভ বলো সমগ্র ভারতবাসী, ভারতবর্ষে মানুষ আমার ভাই, এবং বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। এবং তুমি বলো যে ভারতের দেবদেবী, সকল ধর্মের দেবদেবী আমাদের ঈশ্বর। এবং ভারতের সমাজ, এই যে সমাজ আমাদের শিশুসজ্জা, আমার যৌবনে সবসময় বলো যে এই ভারতের মৃত্তিকা, সমস্ত প্রদেশের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, এবং ভারতের কল্যাণই আমার কল্যাণ। তার মানে কি হলো? স্বামী বিবেকানন্দ বললেন যে আমরা সারা জীবনকে কেবল ব্যক্তিগত সুখের জন্য নিয়োজিত করব না, আজকে দিন আমরা অঙ্গীকার করব দেশের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য আমরা সবসময় আমরা লড়াই করব। জাতীয় সংহতি, দায়িত্ব, ওই কথা বললাম, দেশের কথা বললাম। এবং আমি মনে করি যে আমরা আজকে বেশ কিছু অঙ্গীকার করে এখান থেকে প্রস্থান করব। আমরা শপথ নেব আজকে যে আমরা উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভ কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া সভারেন সোশ্যাল সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি। এই যে সংবিধান, এই সংবিধানকে মান্যতা দিতে হবে। সংবিধানের যে আদর্শ, সেগুলোকে আমাদের সারা বছর, শুধু আজকের দিনে নয়, সারা বছর সেগুলো মেনে চলতে হবে। এই যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলাম, এই জাতীয় পতাকাকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। এবং আমরা সবসময় আজকে জাতীয় সঙ্গীত হবে, নিশ্চয়ই জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। এবং ভারতের যে সার্বভৌমিকতা এবং ভারতের যে ঐক্য, বারবার আমি বলছি আজকের দিনে দরকার হচ্ছে ঐক্য এবং সংহতি, এবং সেটাকে সমর্থন করব, আমরা রক্ষা করব, এই অঙ্গীকার করছি। এবং দেশ রক্ষার কাজে, জাতীয় সেবার কাজে আমরা সবসময় এগিয়ে যাব। এবং আমাদের উল্লেখযোগ্য, আমি জানি না আজকে আছে কি না, আজকে আসা উচিত ছিল, জাতীয় সেবার কাজে যাতে সবসময় এগিয়ে যায় সেই এনএসএস বিভাগ। আমরা জানি যে সমাজের উন্নয়নের জন্য আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কার্যক্রম করে থাকে। তাতেই তো কামিনী রায় লিখে গেছেন যে আপনারা এই বিপদ রইতে আশা নাই কেউ অভিনয় পরে, সকলদের সকলে আমরা প্রত্যেক আমরা পরাত্তরে। এছাড়া আজকে আমরা অঙ্গীকার করব এই যে বনভূমি, এই যে হ্রদ, এই যে সংরক্ষণ, যা কিছু আছে পরিবেশ, সকলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হব। বিশেষ করে আজকের দিনে আমরা এই অঙ্গীকার করব জীবজন্তুর প্রতি আমরা মমত্ব প্রকাশ করব। এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, আমরা জানি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি কাণ্ডারি, যে বড় বিজ্ঞানী মানুষ এসছেন, তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী। এই আর্থক্বেকের ওপর তার পারদর্শিতা সারা ভারতবর্ষে খ্যাত। এবং আমরা জানি যে সকল ক্ষেত্রেই তার অনুসন্ধান, নতুন ধরনের কিছু কাজ করার যে ইচ্ছা, এই প্রসার আমাদেরকে আরও উজ্জীবিত করবে। এবং আমরা সবসময় মনে রাখবো আমরা হিংসার পথকে আমরা সবসময় পরিহার করব। এবং সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উৎকর্ষ, জাতীয় বৃদ্ধি, সেটা উৎপাদন বৃদ্ধি হোক, যে কোনো ধরনের বৃদ্ধি হোক, মনোভাবের বৃদ্ধি হোক, সেগুলো দিকে সচেষ্ট থাকবো। এবং সমষ্টিগত কাজ, ব্যক্তিগত কাজ নয়, সমষ্টিগত কাজ দিয়ে এগিয়ে যাব। এবং এই অঙ্গীকার করে আমি নতুন ভারতবর্ষ করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়ে, এই আহ্বান ছাড়া তার কিছু হতে পারে না, সবাই একসাথে মিলে আমরা লড়বো, এই আহ্বান জানিয়ে আমি শেষ করছি। আসুন আমরা সেই দায়িত্ব পালন করি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।
অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মাননীয় কর্মাধ্যক্ষ ডক্টর সুজিত কুমার চৌধুরী মহাশয়কে। তার বক্তব্যে আমরা অভিভূত, আমরা আপ্লুত। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক প্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। সকলকে সুপ্রভাত। আজকে আমরা ভারতবর্ষের ৭৬তম প্রজাতান্ত্রিক দিবস উদযাপনের উপলক্ষে এখানে সমবেত হয়েছি। সকলে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অভিভাবক এবং মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর শঙ্কর কুমার নাথ, রয়েছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষ ডক্টর সুজিত কুমার চৌধুরী মহাশয়, আছেন বিত্ত আধিকারিক সৌগত চক্রবর্তী, বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যক্ষ প্রফেসর সুনীল কারফর্মা, এবং আমার সামনে রয়েছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের প্রায় সকল আধিকারিকবৃন্দ। শ্যামাবাবু রয়েছেন, আমাদের টিচার্সরা রয়েছেন, ম্যাডামসরা রয়েছেন এবং আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা। আজকের দিনটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমরা সকলেই জানি। এই দিনটি প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় অতীত গৌরব এবং ঐক্যের মূর্ত প্রতীক। এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল, আমরা সেই কথা জানি। এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের পথে কিভাবে বিভিন্ন বিপ্লবীরা তাদের স্বার্থত্যাগ, তাদের আত্মবলিদান, তাদের সংগ্রামী চেতনা এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা সেই সমস্ত বিপ্লবী এবং সংগ্রামীদের ধারক, উত্তরসূরি, এবং যে আদর্শ, যে ঐতিহ্য তারা ভারতবর্ষে দেখিয়ে গেছেন, ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে চলার পাথেয় হিসেবে আমাদেরকে বলে গেছেন, আমরা আজকে সেই ঐতিহ্য, সেই ভাবধারা অনুযায়ী ভারতবর্ষকে গড়ে তুলব, জাতি রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষকে, নতুন ভারতবর্ষকে গড়ে তুলব। আজকে আমাদের প্রত্যেকের এই অঙ্গীকার নেওয়া উচিত। আমরা জানি ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, এবং শুধু গণতান্ত্রিক দেশ নয়, ভারতবর্ষ আজ সারা বিশ্বে নিজের জায়গা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, সায়েন্স এবং টেকনোলজির ক্ষেত্রে, এবং অন্যান্য স্পোর্টসের ক্ষেত্রে, অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে আজ ভারতবর্ষ একটি উজ্জ্বল নাম। আজ বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশসমূহ, আমেরিকা, রাশিয়া সহ অন্যান্য দেশসমূহ, তারা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভারতীয় নেতৃত্ববৃন্দ তারা কি বলছেন সেই দিকে তারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই কথা শোনার জন্য তারা উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। কেন? কারণ ভারতবর্ষের যে জনগণ, এই ভারতবর্ষ হচ্ছে পৃথিবীর এমন একটা গণতন্ত্র যেখানে এক বৃহৎ সংখ্যক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, এবং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তারা ভারতীয় যা কিছু ঐক্য এবং পাশাপাশি বিত্ত, ব্যবসা বাণিজ্য এবং তার পাশাপাশি সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিতে অগ্রগতি, এই সমস্ত কিছুকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই ভারতবর্ষ আজকে বিশ্বের কাছে বিস্ময়, শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণে নয়, সাংস্কৃতিক এবং সমস্ত কিছু ক্ষেত্রে। আমি এখানে একটু বলতে চাই যে আমাদের মনীষীরা, মহাপুরুষেরা, তারা যে স্বাধীনতার কথা ভেবেছিলেন, সেখানে কিন্তু অদ্ভুত একটা সমন্বয়ের আদর্শ আমরা লক্ষ্য করি। একদিকে আমরা আধুনিকতার আদর্শ গ্রহণ করেছি, ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আধুনিকতার পথে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, নানা ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস আমাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আবার পাশাপাশি সনাতনী ভারতবর্ষের যে চিন্তা ভাবনা, যে ইথস, সেগুলোও কিন্তু আমাদের মধ্যে বিরাজমান, এবং সেগুলো কোথাও যেন একটা আমাদের মধ্যে একটা ব্যালেন্স তৈরি করে, আমাদের মধ্যে একটা অপূর্ব সমন্বয় তৈরি করে। এবং সেই কারণে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান ঐতিহ্য যোগা। যোগা এমন একটা বিষয় যেটা আজকে গোটা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে। এবং ক্লাসিক্যাল মিউজিক, আমাদের এখানকার যে সঙ্গীতের যে ঐতিহ্য,
আমাদের এখানকার যে যোগের যে ঐতিহ্য, আমাদের এখানকার যে স্পিরিচুয়ালিজমের যে ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতার যে ঐতিহ্য, এগুলো আজকে গোটা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করছে। তাহলে এবার দেখতে হবে যে আমরা এদেশের মানুষ হিসাবে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে উন্নত করছি এবং কতটা করতে পেরেছি। দেশের কথা তো অবশ্যই আমাদের ভাবতে হবে, কিন্তু কিভাবে আমরা ভাববো? আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় আমরা যেখানে যে জায়গাতে আছি, আমরা যদি আমাদের নিজেদের কর্মটুকু ঠিকমতো করে যাই, বিশাল কিছু ত্যাগ, বিশাল কিছু মহত্ব, যেগুলো বাস্তবে কতদূর করা সম্ভব আমি জানি না, কারণ বাস্তবটা আমি জানি, দেখেছি। আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় আমরা এখানে যেভাবে রয়েছি, যদি আমরা আমাদের কাজটা ঠিকমতো করতে পারি, আমরা যদি ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, আমরা যদি ইনক্লুসিভ সেন্স নিয়ে সবাইকে ইনক্লুড করার চেষ্টা করতে পারি, তাহলে আমি মনে করি এটাই আমাদের সামনের দিনে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হিসেবে দেখা দিতে পারে। এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে এটা যে আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং আমরা সেইভাবে যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েকদিন আগে স্পোর্টস যখন হয়েছিল, সেই সময় ফুটবল খেলা চলাকালীন একটি ছেলে আহত হয়, গুরুতরভাবে আহত হয়, এবং তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হসপিটালে। আমরা জানি সে তার জীবন সংশয় তৈরি হয়েছিল। এখানকার ডাক্তারবাবুরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, সেই ছেলেটি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে। যেটা আশ্চর্যের সেটা হচ্ছে সেই সময় আমি দেখলাম আমাদের হস্টেলের ছেলেমেয়েরা, তাদের অদ্ভুত ভ্রাতৃত্ববোধ, তারা কিভাবে দিনের পর দিন সেই হস্টেলে তারা ছিল এবং সেখানে অনেকেই মিলে পালা করে সেই ছাত্রকে সমস্ত রকমের সাহায্য তারা করেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমরা ইনক্লুসিভ ওয়ার্ল্ডের কথা বলি, এইগুলো হচ্ছে উদাহরণ। এইগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের মধ্যে সেই ভ্রাতৃত্ববোধ, আমাদের মধ্যে সেই ইনক্লুশন, আমাদের মধ্যে সেই ব্রাদারহুড, এগুলো রয়েছে এবং এগুলো আরো শক্তিশালী হচ্ছে। যদি আমরা বিশ্বকে দেখি, এই বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা জানি একটা বাইপোলার ওয়ার্ল্ড ছিল, তারপর ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ড হলো এবং আজকে মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড। অর্থাৎ সারা বিশ্বকে বিশ্বের কথা যদি আমরা ভাবি, বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়েছে এবং প্রাচ্যের যে দেশগুলো, সেখানে কিন্তু ভারতবর্ষ আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বিষয়গুলো যখন আমরা ভাবি, আমরা উত্তেজনায়, আমরা অনুপ্রাণিত হই, আমরা নানা দিক দিয়ে আমাদের নিজেদের যে ভিশন, আমাদের নিজেদের যে কর্মপ্রচেষ্টা, সেগুলোকে আমরা বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এবং আমি মনে করি প্রত্যেকের আমাদের মধ্যে সেই শক্তি আছে। বিবেকানন্দ সেই কথা বলে গেছেন, আমাদের সেই শক্তি সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ হতে হবে। এবং আমরা যদি সেইভাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারি, অবশ্যই ব্যক্তি মানুষ হিসেবে যে সংগঠনের সঙ্গে আমরা যুক্ত রয়েছি, সেই সংগঠনকে এবং পাশাপাশি আমাদের সমাজকে, আমাদের রাজ্যকে এবং আমাদের দেশকে আমরা প্রকৃতই উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাই। আমি এই কটি কথা বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ অধ্যাপক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, আমাদের কলা অনুষদের অধ্যক্ষ। তার মূল্যবান বক্তব্যে আমরা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হলাম। এবার আমরা ডেকে নিচ্ছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুনীল কারফার্মা মহাশয়, তার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রাখার জন্য। মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার প্রফেসর শঙ্কর কুমার নাথ, আমাদের রেজিস্ট্রার ডক্টর সুজিত চৌধুরী, আমাদের ডিন আর্টস প্রফেসর প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, আমাদের ফিনান্স অফিসার রয়েছে। মঞ্চের বিপরীতেও আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের হেড এবং টিচাররা রয়েছেন এবং ইউনিভার্সিটি শিক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষাকর্মীরা রয়েছেন এবং সর্বোপরি আমাদের স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে। তো আমি চতুর্থ বক্তা হিসেবে এসেছি, খুবই সুবিধে আমার যে সব সুবক্তা সবাই অনেক কিছু বলে গেছে, সুতরাং আমি মাছের তেলে মাছই ভাজব। তো স্বাধীনতা ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে এবং
আমাদের পতাকার লেন্থ এবং ব্রেথ সব বেড়েছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, দেখছি পতাকাগুলো খুব বড় বড়। আগে আমরা এই ছোট পতাকা দেখেছিলাম যখন স্কুলে পড়েছিলাম, এবং সেটা দেখেই উৎসাহিত হয়েছিলাম যে আমাদের দেশ সম্পর্কে। এবং এখন আমরা দেখছি যে বিজ্ঞান এগোচ্ছে, টেকনোলজি এগোচ্ছে, সাথে সাথে আমাদের ইউনিভার্সিটির চিন্তাধারাগুলোও এগোচ্ছে। সে আগেকার মানদত্ত আমলের কনসেপ্টে ইউনিভার্সিটি চলছে না, কারণ এই শিক্ষার জায়গাতেই সমাজ তৈরি হবে। আমাদের সমাজে পরিবর্তন আনতে গেলে এই ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুলের টিচাররাই আসল কারিগর। আগে জানতাম যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেই কারিগর হতে হয়, কিন্তু এখন দেখছি যে ইউনিভার্সিটি সিস্টেমে প্রত্যেকটা ছাত্রকে কারিগর হয়ে যেতে হবে, না হলে চাকরি বাকরি পাওয়া যাবে না। এখন ইউনিভার্সিটিগুলোকেও নতুনভাবে জোড়ার চেষ্টা হচ্ছে, যেটাকে এখন বলছে যে অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফ্রেমওয়ার্ক। এই ফ্রেমওয়ার্কে আমরা দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি চাইছেন যে ইউনিভার্সিটিগুলো একসাথে জয়েন হয়ে কাজ করুক, তাহলে একটা ইনোভেশন আসবে। কেন না, হাই এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা ইউনিভার্সিটিতে আছে। আমরা রিসেন্টলি একটা প্রজেক্টে আমাদের স্যারের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেছি, যেটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি পেয়ার হিসেবে কাজ করছে, আর আমরা স্পোক হিসেবে কাজ করছি। আমরা দেখেছি সাইকেলে স্পোক থাকে, অনেকগুলো স্পোক নিয়ে একটা চাকা ঘুরতে ঘুরতে এগোয়, আর চাকা তো আমাদের পতাকাতেও রয়েছে। মানে কি, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তারই দিশা হিসাবে এই যাদবপুরে পেয়ারের আন্ডারে 6টা ইউনিভার্সিটি একসাথে কাজ করছে। সুবিধাটা কি হবে? প্রজেক্ট যারা করছে তারা তো পেলুই, এই ইউনিভার্সিটির প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রী, রিসার্চ স্কলার, টিচার সবাই কিন্তু এই যাদবপুরে গিয়ে যে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্রিলি কাজ করে চলে আসতে হবে, যে কাউকে ধরাধরি করতে হবে না। মানে আমরা অটোমেটিক ওই রিলেশনে আসার ফলে ওই পাওয়ারটা সবাই পেয়ে গেছি। আর কি হবে, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ার হবে, যে যে হাই এন্ড কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আসবে, সেটা অন্য ইউনিভার্সিটিও ব্যবহার করতে পারবে। দিস ইজ দ্য ইনোভেশন উই আর অবজার্ভিং নাও। স্বাধীনতার 76তম বর্ষে যে প্রোগ্রাম আজকে হচ্ছে, অনেক জমায়েতটাও বেশ ভালো হয়েছে। আমাদের গ্রিন ক্যাম্পাসের টেকনোলজি ডে বাই ডে নতুনভাবে আমরা ব্যবহার করছি। তো টেকনোলজি ব্যবহার করে প্রত্যেকের পকেটে 2-3টে মোবাইল, 1-2 ল্যাপটপ, স্কুলে ছাত্রছাত্রীরাও একটা করে ট্যাব পেয়ে যাচ্ছে আমাদের সরকার থেকে। তো এত ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটস বাড়িতে যখন থাকছে, ইউনিভার্সিটিতে, কলেজে ওয়েস্ট প্রচুর তৈরি হচ্ছে। এই যে ওয়েস্ট থেকে বিভিন্ন রেডিয়েশন আসছে, সেই রেডিয়েশন থেকে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে, যে জন্য আর কি এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি আর একটা ইস্যু তৈরি হয়েছে। সমস্ত রিসার্চ প্রজেক্টগুলো ওই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের রিসার্চগুলো যদি ওই এরিয়েন্টে না করি, প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট হবে না। তা আমাদের এনভায়রনমেন্টকে বাঁচাতে হবে। আমাদের সেই বাঁচাতে গেলে আমাদের গাছপালা লাগাতে হবে। গাছপালা তো এখন সবাই ফ্ল্যাট সিস্টেমে থাকে, দেখি ফুল গাছ রেডিমেড নিয়ে গিয়ে লাগাচ্ছে। এই আমাদের লাইফস্টাইল হয়েছে। তো ন্যাচারাল রিসোর্স এত আছে আমাদের, গর্ব করার মতো আমাদের দেশে। এই ন্যাচারাল রিসোর্সগুলোকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের রাস্তা দিয়ে যায়, সেই ট্যাপের জল পড়ে যাচ্ছে, কেউ বন্ধ করি না। এই যে ওয়েস্টেজ কমাতে হবে, এইগুলো করার জন্যই আমাদের আজকের দিনটা সেলিব্রেট করা। যে সংবিধানটা আজকে চালু হয়েছিল, সংবিধান আমরা তৈরি করব না, সংবিধানে যা বলা আছে সেটা আমরা রক্ষা করব। সংবিধানকে যে বলা আছে ভ্রাতৃত্ববোধ, যে বলা আছে যে চিত্তই আমাদের মেন জিনিস, বৃত্ত নয়, এই জিনিসটা আমাদের মনের মধ্যে ফিলিংস আনতে হবে, যে আমাদের চিত্তর মাধ্যমে সবাইকে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। যেটা আমাদের ডিনার অলরেডি বলেছে, যে আমাদের হস্টেলের ছেলেমেয়েরা খুবই সংঘবদ্ধভাবে থাকে। এই কদিন পর সরস্বতী পুজো হবে, তাদের যে মানে আয়োজন 1 মাস ধরে চলছে। আনন্দ কি না, আমরা সবাই দর্শক হিসেবে যাব, দেখবো কত সুন্দর আর্ট করেছে, কত থিম করেছে, এবং থিমের মধ্যে অজস্র ক্রিয়েটিভিটি, যেটা আমাদের সংহতিকেই দেখায়। আমাদের এত থিম হবে। আমাদের স্যার এবার নতুন এসছেন, স্যার দেখবেন যে ঐতিহাসিক যে বিভিন্ন স্থান, যে সম্প্রীতি, যে ভ্রাতৃত্ববোধ, এর কথা যে সব বারবার বলা হলো, সেইগুলোই ওখানে দেখতে পাবো। তাই আমরা বলি যে আমরা দেশকে আরো যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, আমাদের
উন্নত দেশ করতে চাই, তাহলে আমাদের দায়িত্বও কিন্তু বেড়ে গেছে। আমরা এনভায়রনমেন্টকে রক্ষা করব, আমরা গাছ যেখানে পারবো লাগাবো, আমরা ইলেকট্রনিক্স বর্জন যেগুলো বাড়িতে আছে বাইরে দিয়ে দেবো। এইভাবে আমরা যতটা পারি ন্যাচারাল রিসোর্সগুলোকে রক্ষা না করলে আমাদের এক্সিস্টেন্স সংকটে পড়ে যাবে। আমি দেখেছি একটা রিপোর্টে যে 2024 সালে গ্রীষ্মের কারণে মানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে স্কুল সবচেয়ে বন্ধ হয়েছে বেশিরভাগ সমস্ত রাজ্যে। যে এত গরম পড়েছিল, ছেলেমেয়েরা স্কুল যেতে পারেনি, বাড়িতে গেছে। এই জায়গাটাতেই আমাদের ধরতে হবে যে কিভাবে আমরা এআই অ্যাপ্লাই করে এই জিনিসগুলো মিনিমাইজ করতে পারি। আজকে আমাদের এই যারা ছাত্রছাত্রী তারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ, যেটা স্বামী বিবেকানন্দও বলে গেছিলেন যে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের এই কদিন আগে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হলো, সেটা একটা বিশাল মানে লাইন থেকে অবাক যে কত ছাত্রছাত্রী আমার ইউনিভার্সিটি আগ্রহ ভরে রক্তদান করলো, যেটা কলকাতা ইউনিভার্সিটি বা আরও অন্য ইউনিভার্সিটিদের এতগুলোকে ছাত্রকে জমায়েত করে একটা ছুটির দিনে মানে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাই আশা করছি আমাদের স্যারের নেতৃত্বে আমাদের ইউনিভার্সিটি আরও এগিয়ে যাবে। সামনে আরও কঠিন দিন আসছে, ন্যাক ভিজিট আছে, সবাইকে 120% এফোর্ট দিতেই হবে। আমি এটা যেখানেই যাই সেখানেই বলি, কারণ 120% না দিলে আমাদের যা আছে ক্রিয়েটিভিটি আছে সেটা শোকেসিং করতে পারবো না। তখন ইয়ে হয়ে যাওয়ার পর বলবো এই রে এইটা তো বলতে ভুলে গেলাম, এটা তো দেখাতে ভুলে গেলাম। এই জায়গাটা যাতে না আসে আমরা সবাই একসাথে কাজ করব ইউনিভার্সিটির স্বার্থে, সবাই মিলে বর্ধমান নামের যে সার্থকতা সেটাকে মেনটেন করব। বর্ধমান বাড়তে থাকবে, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে একটা স্থান নেবে, তাহলেই উন্নততর ভারতবর্ষ করা সম্ভব হবে। এই বলে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ জানাই বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যক্ষকে। তিনি আমাদেরকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমি ডেকে নিচ্ছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় বিত্ত আধিকারিক ডক্টর সৌগত চক্রবর্তী মহাশয়কে দু চার কথা বলার জন্য। Good morning. Honorable Vice Chancellor, Bhatnagar Laureate, Professor Shankar Kumar Nath, respected Registrar, Dr. Sujit Kumar Chaudhary, respected Professor, Dean Arts, Professor Pradeep Chattopadhyay, respected Professor Sunil Karfarma, Dean Science, respected professors who are sitting in front of me, respected officers who are sitting in front of me, my esteemed non-teaching employees, and my beloved dear students. Amazing environment. Yesterday there was also smog. In the last year, if I recollect, there was smog. But today it disappears from the sky of Burdwan University, probably due to our new Vice Chancellor. আজ আমি একটু অন্যরকম কথা বলবো। কথাটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের নিয়ে। আমাদের নতুন ভাইস চ্যান্সেলর, জ্ঞানী শিক্ষিত মানুষ, প্রথম দিনই এসে একটি অদ্ভুত সুন্দর কথা বলেছেন যে আমাদের ব্র্যান্ড ডেভেলপ করতে হবে। উনি প্রথমে এসেই আমাদের কিন্তু রোগটা ধরে ফেলেছেন। যে কেন উনি এই কথাটা বললেন, মানে পারসেপশন। আমরা পারসেপশনে কোথায় পিছিয়ে পড়েছি? বর্ধমান ইউনিভার্সিটির কি হলো? আমরা কি 8-এর দশকে 9-এর দশকে অনেক ভালোভাবে চলেছিলাম, এখন চলতে পারছি না? আমরা কি পিছিয়েই পড়েছি, না আমরা এগিয়েছি তাও আমরা এগোতে পারছি না? আসলে আমাদের মনে হয় আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে, আমরা হাঁটছি ঠিকই, কিন্তু যে স্পিডে হাঁটছি আমাদের সঙ্গে অন্যরা যে স্পিডে হাঁটছিল সেই হাঁটার স্পিডটাকে আমরা ম্যাচ করতে পারছি না। আগে যেমন 40 কিলোমিটার পার আওয়ার ছিল গাড়ির গড় গতিবেগ, এখন সেই গতিবেগ কিন্তু 60 হয়ে গেছে। আমরা কি পারছি? আমরা পারছি না। কেন পারছি না? আমরা স্টুডেন্টদের কাছে এই প্রশ্নটা করছি। আচ্ছা, আমরা তাকিয়ে দেখি আমরা কিরাম আছি। আমাদের পুকুরগুলো আমরা চাষ করতে গেলাম, বিভিন্ন জন মেনি মাইন্ডস হলো, দিয়ে কী হলো, আমরা বড় মাছ তো চাষ করতেই পারলাম না, পুঁটি মাছও হলো না। আমাদের প্ল্যানেটোরিয়াম হয়ে গেছে এখন পিকনিক স্পট। গোলাপবাগের ক্যাম্পাসটা যদি আমরা এরিয়াল ভিউ নিই, দেখবো রাজা কিন্তু অদ্ভুত সুন্দরভাবে স্ট্রেট লাইন বরাবর রাস্তাগুলো করেছে,
কিন্তু আমাদের ছাত্ররা কি সত্যি করে এখনো কোনো ড্রাইভারলেস টোটো ওখানে চালাতে পেরেছে? পারিনি। কিন্তু আমরা কিন্তু বর্ধমানে আর্টিফিশিয়াল রেনও করতে পারিনি। আমাদের ছেলেরা কিন্তু বর্ধমানে ট্রাফিক প্রবলেম সলভ করার জন্য কোনো সলিউশনও কিন্তু দিতে পারিনি। আমরা কি কিছু করেছি? কমিউনিটি সার্ভিস ডেভেলপ করার জন্য আমরা কি কোনো ব্রডকাস্টিং চ্যানেল বার করতে পেরেছি? পারিনি। কিন্তু এটা কিন্তু 8-এর দশক 9-এর দশকে ছিল না। অর্থাৎ আমরা এখন যা করছি অন্যান্য ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত ঘটনা কিন্তু পৃথিবী জুড়ে ঘটে যাচ্ছে। ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেয়ারে বসার পরে একটা ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, $500 বিলিয়ন টার্গেট। সমস্ত এআইগুলোকে, এআই ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করবে, সেখানে গুগল, মাইক্রোসফট, সফটব্যাংক সবাইকে এক জায়গায় করে দিয়েছে। কি ভয়াবহ জিনিস হতে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু কেরানি তৈরি করার জায়গা নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বেরিয়ে তারা কিন্তু বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। তারা 3 লাখ টাকা 2.5 লাখ টাকা মাইনের চাকরি বছরে করার জন্য তাদের তৈরি করা হবে না। কিন্তু এই এআই ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা আমেরিকা তৈরি করতে চলেছে, যেখানে বলছে 1 লক্ষ ছেলে চাকরি হবে, আমরা চাই সেখানে তোমরা যাও। কারণ এই এআই ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু আগে যে রিভলিউশনগুলো হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফার্স্ট এবং সেকেন্ড রিভলিউশন আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম কারণ আমরা পরাধীন ছিলাম। থার্ড রেভলিউশন, যেটাকে বলা হয় ডিজিটাল রেভলিউশন, সেটা কিন্তু আমরা তাল মিলিয়ে চলেছি। এবার ফোর্থটা আসতে চলেছে, এবার তোমাদের দায়িত্ব। এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কিন্তু হোয়াইট কলার এমপ্লয়ীদের শেষ করে দেবে। এই এআই ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলোকে তৈরি করবে, ছোট ছোট ডিজিটাল যে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবগুলো শেষ হয়ে যাবে। এখন অদ্ভুত তৈরি হয়েছে। তোমরা চ্যাট জিপিটি খোলো, এ দেখে বলো যে আমাকে একটা কবিতা লিখে দিন সেলি আর উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মিক্সে, বেরিয়ে চলে আসবে। এবার ভাবো এই প্রজন্মে যারা ওগুলো পড়েনি, এরা যারা, তারা ভাববে এটাই আমাদের মানদণ্ড। তাহলে তোমাদের ক্রিয়েটিভিটি কোথায় দাঁড়াবে? একটা লিগ্যাল ড্রাফট নিয়ে ফেলে দাও, আরও সুন্দর করে তোমাকে লিখে দেবে। এই পৃথিবীতে তো মেন সমস্যা ছিল ভাষার সমস্যা। সেই ভাষার সমস্যাগুলো কি দিন ইন্টিগ্রেটেড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তোমরা কোথায় দাঁড়াবে? তোমাদের পড়াশোনার মান কিন্তু ভয়াবহভাবে বাড়াও। যুগবিজি তৈরি করতে যদি না পারো, তোমরা কিন্তু বিরাট প্রবলেম ফেস করবে। কেন ফেস করবে? এই এআই এর যুগে, এআই এর যুগের পড়াশোনার মানদণ্ড কিন্তু পরিপূর্ণভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এই ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে ইউনিভার্সিটির চারপাশেই ঘুরে বেড়াবো, দেয়ালে লিখে নিজেকে প্রমাণ করব আমি আছি, এইভাবে কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করা যায় না। এমনভাবে নিজেকে শিক্ষিত করো, এমনভাবে তৈরি করো যাতে বাইরে থেকে তোমাদেরকে ডেকে নেয়। আর ডেকে না নিলে কি হবে? তোমাদের যদি না ডাকে তাহলে আমাদের পারসেপশন ভ্যালু বাড়বে না, আমাদের ইউনিভার্সিটি এগোবে না, আমাদের এই বড় বিল্ডিং থাকবে, আমাদের সমস্ত দেয়াল রং করা থাকবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকবে, আমরা এই বুড়ো লোকগুলো থাকবো, তোমরা আসবে না। কারণ আমরাও আমাদের পরবর্তী বাড়ির প্রজন্ম কিন্তু এই ইউনিভার্সিটিতে আনতে পারছি না। তারা নিট দিচ্ছে, তারা যেই মেন দিচ্ছে, তারা বাইরে চলে যাচ্ছে। 14 লক্ষ ছেলে প্রতি বছর ভারতের বাইরে পড়তে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোকে তৈরি করতে পারছি না। লাস্টে একটা শেষ করছি সুন্দর কথা দিয়ে, এমনভাবে তৈরি করো নিজেদের যাতে তোমরা ছড়িয়ে পড়তে পারো। ভগবান বুদ্ধ একটা সময় ঘুরে ঘুরে তার ধর্মপ্রচার করতেন। সারাদিন ধরে হাঁটতেন, দিনের শেষে যেখানে থামতেন সেই গ্রামে থাকতেন, তারপরের দিন ভোরবেলায় উঠে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে যেতেন। একবার কি হলো, এরম থামতে থামতে উনি এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন। সেই গ্রামের লোকেরা ভগবান বুদ্ধ আর তার শিষ্যদের এতটুকু যত্ন করলো না, ভালোভাবে খেতে দিল না, দুর্ব্যবহার করলো, যত রকম অসভ্যতা করা যায় সব করলো। শিষ্যরা ভগবান বুদ্ধকে বললেন, প্রভু পরের দিন খুব ভোরেই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই, জায়গাটা ভালো নয়। তারা বেরিয়ে চলে গেল। বেরিয়ে কিছু দূর চলে যাওয়ার পর ভগবান বুদ্ধ হঠাৎ থামলেন। তারপর সেই গ্রামের দিকে তাকিয়ে বললেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য করে, এই গ্রামটাকে খুব সুজলা সুফলা করে দাও, বলে চলে গেলেন। শিষ্যরা অবাক হয়ে গেল। আবার পরের দিন হাঁটলেন, হাঁটতে হাঁটতে এরকম আর একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন। সেদিন সেই গ্রামের লোকেরা অস্বাভাবিক ভালো, অসম্ভব যত্ন করলো, এত যত্ন করলো যে ভাবা যায় না। তখন শিষ্যরা ভগবান বুদ্ধকে বললেন আরও কয়েকদিন আমরা এখানে থেকে যাই। উনি থাকলেন। 3 দিন পর উনি যখন ছেড়ে গেলেন, শিষ্যদের নিয়ে ছেড়ে নিয়ে কিছু দূর দেখার পর আবার এরকম ফিরে তাকালেন ওই গ্রামের দিকে, দিয়ে এই গ্রামের দিকে তাকিয়ে বললেন এই গ্রামটাকে পুরো মরুভূমি করে দাও। শিষ্যরা অবাক হয়ে গেল, বলে প্রভু আপনি এরকম কেন করলেন? তখন ভগবান বুদ্ধ বললেন আগের যে গ্রামের লোকেরা ছিল ওরা খুব ছোট মনের, ওরা যদি এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর এই গ্রামে যদি খরা হয়, এই গ্রামের লোকেরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, পৃথিবীর অনেক উন্নতি হবে। তোমরাও সেরাম ছড়িয়ে পড়ো,
যাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বাড়ে। জয় হিন্দ। অসাধারণ কিছু কথা আমরা শুনলাম মাননীয় বিত্ত আধিকারিকের কাছ থেকে। সত্যি তিনি আমাদের গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ, আমাদের সামনে যা চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে চলা উচিত খুব সুন্দর করে সহজ ভাষায় যেভাবে বলেছেন আমরা সত্যি অভিভূত। এবার অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্বে আমরা চলে যাব আমাদের গুণীজনদের কাছ থেকে। তাদের বক্তব্যে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। এবার কিছু গান বাজনা আজকের দিনের উদযাপনে স্যারদেরকে আমরা মঞ্চের সামনে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক শাখার কিছু নিবেদন, তাদেরকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। প্রথমে যারা সঙ্গত করবেন শ্রী পলাশ দাস, সুনীল দাস এবং অনুপম রায়কে মঞ্চে চলে আসুন। প্রথমে আমি ডেকে নিচ্ছি, আমাদের মধ্যে আছেন শিল্পী, আমাদের সহকর্মী অভয় শঙ্কর সেনগুপ্ত, তাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমি আরো কয়েকজনকে বলে রাখছি, তারা রেডি থাকবেন। বাংলা বিভাগের ছাত্রী অর্পিতা চন্দ্র এরপর থাকবে। এখন অভয় শঙ্কর সেনগুপ্ত, অর্পিতা চন্দ্র তুমি রেডি থাকবে এবং স্টেজের কাছাকাছি চলে আসবেন। তারপর আমরা অধ্যাপক অংশুমান কর আছেন, তার কাছ থেকে শুনবো। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন অভয় শঙ্কর সেনগুপ্ত। তৈরি থাকবেন অর্পিতা চন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক শাখার প্রথম নিবেদন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন অভয় শঙ্কর সেনগুপ্ত। हेलो 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 आज ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের সকল সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি
প্রয়াত সলিল চৌধুরীর স্বদেশ প্রেমের একটি গান আপনাদের পরিবেশন করছি। আপনারা জানেন এবছরটা আমাদের কিংবদন্তি সুরস্রষ্টা সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ চলছে। ওনারই লেখা সুর গড়া একটি স্বদেশ প্রেমের গান আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি। ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধুলিতে, জীবন মরণে তোমার চাই না ভুলিতে। আমি তোমার তরে স্বপ্ন রচি, আমার যত প্রাণ তোমার কারণে দেব জীবন বলিদান। ওগো জন্মভূমি মা গো মা, মাটি তোমার সোনা খাটি, মাটি সোনার ধান। ক্ষেত খামারে কলে খাটে কোটি সোনার প্রাণ। তবু নিজ ভূমে পরবাসী, হায় রে দিত মান। মাগো তোমার বাণী চেয়ে যায়, তাই হিমালয় আর নিদ্রা নয়, কোটি প্রাণ চেতনায় ভরা হয়। যাক শান্তি হয়েছে সময়, আনো মুক্তির ঘর কন্যা। হিমালয় আর নিদ্রা নয়, কোটি প্রাণ চেতনায় ভরা হয়। যাক শান্তি হয়েছে সময়, আনো মুক্তির ঘর কন্যা। তোমারি সন্তান মোরা, তোমারি সন্তান। তুচ্ছ বিভেদ কিসে কত হয়েছি হয়রান। তখন দেখিনি মা ঘরে ঘরে ঈদে কাটাও কাল। গোপনে মরণে কাটে সর্বনাশের কাল। ওগো জন্মভূমি মা গো মা, তোমার ঘরে শিশুর হাসি, মায়ের যত প্রাণ। বন্ধা মাটি না পোটা প্রেম, অগীত সব গান। দিয়েছে ডাক এবার মোরা, পেলাম সমাধান। মাগো সবার মিলন মোহনায়। আমাদের দেশ আমার মাটি, ক্ষেত খামারে কলে আমরা কাটি। আমাদের দেশে যা কিছু কাটি, হবে সবার পরশে ধন্যা। আমাদের দেশ আমার মাটি, ক্ষেত খামারে কলে আমরা কাটি। আমাদের দেশে যা কিছু কাটি, হবে সবার পরশে
আর নিদ্রা নয় কোটি প্রাণ চেতনায় বরাবর জাগ শান্তির হয়েছে সময় আরো মুক্তির ঘর কন্যা আরো মুক্তির ঘর কন্যা আরো মুক্তির ঘর কন্যা। অসংখ্য ধন্যবাদ অভয় শঙ্কর সেনগুপ্তকে। সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষে সলিল চৌধুরীর একটি চমৎকার দেশপ্রেমের গানের জন্য পরবর্তী শিল্পী অর্পিতা চন্দ্র, বাংলা বিভাগের ছাত্রী, তাকে তার সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করছি। এরপর আমরা শুনব বিশিষ্ট কবি অংশুমান করের কথা। শিল্পী অর্পিতা চন্দ্র। ব্যর্থ প্রাণীর আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। ব্যর্থ প্রাণীর আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো, একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো। আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। ব্যর্থ প্রাণীর আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। তুমিতে হলো রে কারাঘাট শুরু, তুমিতে হলো রে কারাঘাট শুরু, বুকের মধ্যে উঠলো বেজে পালায় ছুটি শক্তিরতে স্বপ্নে দেখা মত ভালো। আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। প্রাণীর আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। নিরুদ্দেশের পথে কামাই ডাকতে লোকে, দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই বা দেখে। নিরুদ্দেশের পথে কামাই ডাকতে লোকে, দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই বা দেখে। ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে যাওয়া পাওয়া, ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া। ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে যাওয়া পাওয়া, ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া। বজ্র শিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো। আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। প্রাণীর আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো, একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো। আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। আগুন ধন্যবাদ অর্পিতাকে একটি চমৎকার সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। এবার মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি আমাদের প্রিয় অধ্যাপক, বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী অংশুমান করকে।
সাহিত্য জগতে বিশিষ্ট নাম অংশুমান। তার লেখা এখন আমাদের দেশে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক। সুপ্রভাত সকলকে, আমার নমস্কার। অনেক দিন পরে এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে কবিতা বলছি এবং খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে আরও আমি আপ্লুত হয়েছি আমাদের মাননীয় উপাচার্য, পণ্ডিত মানুষ, বিশ্বখ্যাত মানুষ, কিন্তু তিনি যে একটি কবিতাকে সূত্র ধরে তার বক্তব্যকে সাজিয়েছেন সেটি খুব বড় পাওনা, এবং সেটা কিন্তু মূল সুর আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে। ওই ছাড়পত্রের যে লাইন উনি বলেছেন যে বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, পরে পরে যারা যারা যা বলেছেন ওই সুরেই বাঁধা ছিল তাদের সকল কথা, এবং সত্যিই খুব ভালো লাগছে। বৃত্ত আধিকারিক, তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল যখন উনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করছেন কবিতার অনুষঙ্গে। তখন আমি কৃত্তিবাস পত্রিকার সম্পাদনা করছি। তিনি যে এত ভালো বক্তা এটা আমার জানা ছিল না, চমকে দিয়েছেন প্রায়, বাকি সকলের তো বলেনি। অনেক 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 ধন্যবাদ সৌগতবাবুকে। আমি যে কবিতাটা বলবো এই কথাটা আজকে মাননীয় কর্মসচিব বলেছেন যে কারা আমাদের এই দেশ তৈরি করেছেন এবং তাদের প্রতিদিন আমাদের স্মরণ করা উচিত। এই কবিতাটি আমি লিখেছিলাম গত বছর 23শে জানুয়ারি। নেতাজির অন্তর্ধান আজও আমাদের কাছে রহস্য। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে ব্যক্তি পুজো তো প্রয়োজনীয় অবশ্যই, কিন্তু তার চেয়েও বোধহয় বেশি প্রয়োজনীয় ব্যক্তির আদর্শের পুজো, যেটা ব্যক্তি পুজো করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা বিস্মৃত হই। তো সেই কথাটুকুই এই কবিতায় বলা আছে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের প্রেক্ষিতে। কবিতাটির নাম নেতাজি। এটা অনেক আবৃত্তিকাররা হয়তো বলেছেন, আমি তাদের মতো বলতে পারবো না, আমি আমার মতো করে একটু বলছি। নেতাজি। একজন মানুষকে আমরা খুঁজছি, শাল বৃক্ষের মতো ঋজু, চন্দ্রমার মতো কোমল, পাহাড়ের মতো ধ্যানী, নদীর মতো গতিশীল, মেঘের মতো অভিমানী, আকাশের মতো জ্ঞানী। একজন মানুষকে আমরা খুঁজছি। একটা নতুন ভারতবর্ষ গড়বেন বলে ছদ্মবেশে একটা কালো গাড়ি, কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর আর স্থলপথ, জলপথ, আকাশ পথের মৌন বন্ধুত্বকে সঙ্গী করে তিনি বাড়ি থেকে বেরোলেন, যেন নিমাই, যেন বুদ্ধ, যেন চেক। আমরা বছরের পর বছর ধরে তার তিতিক্ষা নিয়ে কথা বললাম, তার বোধিকে প্রণাম করলাম, তার সাহসকে স্যালুট করলাম, আর তারপর মানুষটাকে খুঁজতে থাকলাম, যেন মানুষটি একজন ম্যাজিশিয়ান, যেন মানুষটি একজন অবতার, যেন মানুষটি একটি নীলকণ্ঠ পাখি, একজন মসিহা, যেন একবার তাকে খুঁজে পেলেই গরিব আর গরিব থাকবে না, ধনীরা বাড়ির ছাদে বানাবেন হেলিপ্যাড, দুঃখী প্রাণ খুলে হাসবে, আর নারীরা হয়ে যাবে হাসনুহানা। বছরের পর বছর গল্পে আর লোককথায়, সত্য আর মিথ্যায়, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে আমরা মানুষটাকে খুঁজছি, তার ভারতবর্ষকে খুঁজছি না, তার ভারতবর্ষকে খুঁজছি না। ধন্যবাদ। অসাধারণ একটি পরিবেশনা করলেন কবি এবং অধ্যাপক অংশুমান কর। আমরা বাকরুদ্ধ। এবার আমরা ডেকে নেব আমাদের আরেক প্রিয় সহকর্মী শ্রী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, যার গানের গণ্ডি আমাদের দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গীত শিল্পী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি থাকবেন সমবেত গানের জন্য আমাদের দুই ছাত্রী সিফাতুন্নিসা খাতুন ও শ্রেয়া সাঁতরা। তাদেরকে মঞ্চের কাছে আসার জন্য অনুরোধ করছি। পরিবেশনা শ্রী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যালো হ্যালো হ্যালো।
নমস্কার। মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট আমার সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গদের শ্রদ্ধা এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, তাদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা, প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। অংশুমান বাবু একটু আগে যে কবিতাটা বলে গেলেন যে ব্যক্তি পূজার চাইতে ব্যক্তির আদর্শের পূজাটা বোধহয় আমরা ভুলে গেছি। অতি মূল্যবান একটি কথা। সবসময়ের জন্য আমরা ব্যক্তি পুজোর উপরই জোর দিয়ে থাকি, আদর্শটাকে ভুলে গিয়ে। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনলাম, আপনারাও নিশ্চয়ই প্রত্যেকে মুগ্ধ হয়েছেন, এবং ওনার যে বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ এবং ওনার যে ভাব অভিব্যক্তি, এক কথায় অপূর্ব আর কি, যাকে বলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। যাই হোক, আমি একটি গান গেয়ে সেই ভারতবর্ষকে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। ভারত আমার, ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার, স্বপ্ন তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ভারত আমার, ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার, স্বপ্ন গো। তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কিরীটধারিণী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার দেশ। কিরীটধারিণী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার দেশ। তোমার উপমা তুমি, তোমার উপমা তুমি, তোমার রূপের নাহি শেষ। সহন গহন তমসা সহসা আসে নেমে আকাশে তোর। হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নূতন ভোর। ভারত আমার, ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার, স্বপ্ন গো। তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ। আধার রজনী ভয় কি জননী, আধার রজনী ভয়ে কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের মহান দেশ। নাহিকো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহিকো ভয়ে
ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো ধন্য হয়েছি ধন্য গো ধন্য হয়েছি ধন্য গো। অসাধারণ পরিবেশনা দেবাশিস শিল্পী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সত্যি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গর্ব যে আমরা এরকম সহকর্মীদের আমাদের সাথে পাই, তারা আমাদেরকে এইভাবে সমৃদ্ধ করেন। আমি ডেকে নিচ্ছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সিফাতুন্নিসা খাতুন এবং রসায়ন বিভাগের ছাত্রী শ্রেয়া সাঁতরাকে। তাদেরকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। তৈরি থাকবেন অগ্নিভূ সরকার। এরপর এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সিফাতুন্নিসা খাতুন ও শ্রেয়া সাঁতরা। এরপর কবিতা পাঠে অগ্নিভূ সরকার। একটাতেই হয়ে যাবে, একটাতেই হয়ে যাবে। হ্যালো চেক ঠিক আছে। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাদের বিশ্বময়ী তোমাদের বিশ্বময়ী আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তুমি মিশেছ মোর দেহে সারে। তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে মিশেছ মোর দেহে সারে। তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও গো মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে। ও মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে। তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ধন্যবাদ সিফাতুন্নিসা ও শ্রেয়াকে। এবার আমি ডেকে নিচ্ছি আমাদের আরেক প্রিয় সহকর্মী অগ্নিভূ সরকার আমাদেরকে কবিতা পাঠ করে শোনাবে। তারপর তৈরি থাকবেন শিল্পী তপন দাস সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। এখানে একটা ফিডব্যাক আছে রে। থ্যাংক ইউ স্যার। কবিতা পাঠে অগ্নিভূ সরকার। হ্যালো। চারদিকে এত অন্ধকারের মাঝে যখন আমরা আলোর উৎসের দিকে যাই, তেমনি যখন চারদিকে হিংসা দেশ বড় হতে থাকে, তখন আমরা দেশকে খুঁজে পাই। চলুন আজকে এই প্রজাতন্ত্র দিবসে আমরা দেশকে খুঁজি ডক্টর দেবেশ ঠাকুরের কবিতা ভারতবর্ষের মধ্যে দিয়ে। ভারতবর্ষ মানে কোনো আর্ট পেপারে আঁকা জল রঙের মানচিত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু হর্ষবর্ধন কিংবা বাবরের বিজয় বার্তা নয়। ভারতবর্ষ মানে বিজয় সিংহের সিংহল জয়ের ফ্যাসিস্ট গৌরব গাথা নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু মীনাক্ষীপুরম কিংবা জামা মসজিদ নয়। ভারতবর্ষ মানে নেহেরুজির বংশানুবৃত্তি কিংবা জিন্না সাহেবের অলিখিত শ্বেতপত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে এক ভালোবাসা, আমার তোমার শব্দের, সঙ্গীতের, জীবনের, আকাশের, মাটির। আমাদের প্রাইমারি স্কুলে কলুখা সাহেব সাদা দাড়ি, মাথায় ফেজ, ড্রিল করাতেন আমাদের, ডান বাঁ ডান বাঁ, সস্নেহে সতর্ক করতেন, বাপা সকল পার হাত মিলিয়ে মিলিয়ে ফেলো। কলুখা সাহেবের গোড়ের মাটিতে আজ ফেরেশতার হাসি ভারতবর্ষের চিরাগ হয়ে জ্বলছে। বদ্রু মিয়ার হাতের কর্ণিকে শিব মন্দিরের গায়ে কত ফুল কাটা, আর তার জোগাড়ে হয়ে মশলা মাখছে ঈশান বাউরি। নিয়ামত শেখ আর গোকুল মাহাতো এক পাটাতনে ধান ঝাড়ে। সোনালী গোবিন্দ ভোগে খামারের ঠিকরে পড়ে সোনালী আলো। পদন মাঝি দাঁড় টানত যুবতী গঙ্গায়, বৈঠা ধরত হোসেনুর মাঝি। সামলে চল মাঝি, ঝামুতে কাঁচা খাকির গাং, চোরাবালির চর আর ঘূর্ণিচলার ঘাট। আমার ভারতবর্ষ কোনো রাজনীতিবিদ কিংবা ইমামের নির্দেশিকা নেই। এখানে কোনো সংহিতা হাদিস ছাড়াই কোজাগরি চাঁদের অকৃপণ আলো পড়ে ঈদগার উপর, আর রমজানি চাঁদ তুলসী মঞ্চের গায়ে পূর্ণ আলো দেয়। আমার ভারতবর্ষ মানে রবি ঠাকুরের মধ্যে নজরুল, রবি শঙ্কর আর আলী আকবরের যুগলবন্দি, গণেশ পাইল আর মকবুল ফিদার রঙিন ছবি। আমার ভারতবর্ষ মানে লালন ফকিরের গান। আমার ভারতবর্ষে আমি শুনেছি মোহাম্মদ রফির সঙ্গে লতার ডুয়েট, দেখেছি পাল্লা দিয়ে আজাহারের সঙ্গে সচিনের দৌড়, খেলার মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে শুনেছি নইমুদ্দিনের তদারকি চিৎকার, বিজয়ন, আকিল, কুলজিৎ, বাইচুং, মাঠটাকে আরো বড় কর। মাঠ দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, মাঠটাকে আরো বড় করা দরকার, অনেক অনেক বড়। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ অগ্নিভূকে একটি চমৎকার পরিবেশনের জন্য। ডেকে নিচ্ছি আমাদের সহকর্মী তপন দাস।